شب برات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شب برات میں روزی لکھی جاتی ہے، شب برات میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، شب برات میں گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد میں 6 رکعت نماز پڑھے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو تب بھی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد میں 6 رکعت نماز پڑھے تو اس کے بعد کوئی بری بات نہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 12 سال عبادت کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کتنا؟ 12 سال نماز پڑھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص پانچوں راتوں میں شب بیداری کے ساتھ عبادت کرے، شب بیداری کرے یعنی رات بھر جاگ کر عبادت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور یعنی انہی میں سے ایک رات شب برات بھی ہے، یہ شب برات 15ویں رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو شعبان معظم کی 14 تاریخ ہوتی ہے، شام کی رات ہوتی ہے، وہی 15ویں شب برات ہوتی ہے، اسی کو شب برات کہتے ہیں۔ سرکار سیدنا امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے رحمت کی بشارت ہے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، بھلائی اور سعادت ہے۔ یہ شب برات کی فضیلت ہے۔ شب برات میں کس طرح سے 6 رکعت نماز پڑھی جائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ 6 رکعت نماز پڑھی جائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے 2 رکعت نماز کی نیت کی جائے، یعنی اس کی نیت یوں کی جائے کہ عمر کی درازی کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر کو لمبی عطا فرما دے، ہماری عمر میں برکت عطا فرما دے۔ عمر کی درازی کے لیے 2 رکعت نماز کی پہلے نیت کی جائے، پھر 2 رکعت کی نیت کی جائے، یعنی رزق کی برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ پھر یہ 4 رکعت نماز ہو گئی، اب 2 رکعت کی نماز کی نیت کی جائے، وہ 2 رکعت کی نماز آقا فرماتے ہیں اب نارے جہنم سے آزادی کے لیے 2 رکعت کی نماز کی نیت کی جائے، یا اپنے گناہوں کی بخش و مغفرت کے لیے 2 رکعت کی نماز کی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 6 رکعت نماز ہو گئی، اب اس کے بعد 2 رکعت کی نماز کی نیت اور کی جائے، تو پھر اس لیے کہ ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، یعنی خاتمہ بالخیر کی نیت ہو کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو موت عطا فرمائے وہ ایمان پر موت عطا فرمائے، اس کے لیے 2 رکعت نماز اور پڑھی جائے۔ اور اصل ایمان پر ہی خاتمہ ہی وہ اصل ہے، انسان کا موت ایمان پر ہی خاتمہ اصل ہے، لیکن شب برات میں اور بھی وظیفے پڑھی جائے، بہت سے وظیفے۔ پھر نفل نماز بہت زیادہ کثرت سے پڑھنی چاہیے، یعنی خوب کثرت سے نفل نماز پڑھتے رہو۔ یہ جو 8 رکعت نماز یا 6 رکعت نماز ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد میں ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد میں نماز پڑھتے رہو، خوب کثرت سے نماز پڑھو، خوب کثرت سے نفل پڑھو، اور 100 مرتبہ تم درود شریف پڑھو، خوب کثرت سے نفل نماز پڑھو، اس کے بعد میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھو اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اور پھر دعا مانگے اور یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو شب برات کی فضیلت ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی کہ شب برات میں میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جنت البقیع قبرستان میں پایا، تو آقا نعمت صلی اللہ تعالی وسلم مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان
औरतों के लिए और शहीदों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे थे, बख्शिश की दुआ कर रहे थे। तो मालूम हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सबक अपनी उम्मत के लिए था, ये अपनी उम्मत के लिए तालीम थी कि अगर आज मैं जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में मुसलमान मर्दों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए, शहीदों के लिए जब अगर आज मैं दुआ करूंगा तो मेरी उम्मत मुस्लिमा कल को और क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा अपने अपने मरहूम के लिए, अपने अपने मरहूमा के लिए, यानी अपने अपने मुर्दों के लिए, अपने अपने अजीजों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहेगी। तो हमें भी चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 1400 साल या 1450 साल पहले जब जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में मरहूम और मरहूमा के लिए, शहीदों के लिए दुआएं मग़फ़िरत की थी, तो हम भी अपने हाथों को उठाकर कब्रिस्तान में जाकर अपने मुर्दों के लिए दुआएं खैर करें, दुआएं बख्शिश करें, दुआएं मग़फ़िरत करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ मुर्दों के काम आएगी और अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को अपनी बारगाह में, अपने महबूब के सदक़े में कबूल फरमाएगा। और ये बरकत वाली रात है, बरकत वाली रातों में ज्यादा से ज्यादा कब्रों पर जाया करो, कब्रों पर जाना भी अफजल है। यही सबसे ज्यादा उम्दा, सबसे ज्यादा फजीलत वाली रात शब बारात है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब बारात में मोमिनों की रूहें, यानी मुर्दों की रूहें अपने अपने घर आया करती हैं और दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद और गमनाक आवाज में पुकारती हैं कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे क़ुरबतदारों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे अजीजों, आज कुछ हमारे लिए सदका करके हम पे मेहरबानी करो, हम पे कुछ मेहरबानी करो। अगर घर वाले मस्जिद के लिए कुछ सदका नहीं करते हैं तो मुर्दे हसरत के साथ वापस चले जाते हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब ईद या जुमा का दिन होता है या रोजा आशुरा या शब बारात होती है तो मुर्दों की रूहें अपने अपने घरों में आया करती हैं, दरवाजों पर आकर खड़ी हो जाया करती हैं और कहती हैं कि है कोई जो हमें याद करे, जो है कोई हम पर तरस खाए, कि है कोई जो हमें गुर्बत में याद करे। तो ऐ मुसलमानों, तुम अपने मुर्दों को याद किया करो। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम अमल मुनक़ता हो जाते हैं मगर 3 अमल, सदका जारिया, एक इल्म नाफ़े और एक नेक बेटा कि उसके लिए यानी अपनी माँ बाप के लिए दुआ करता रहे, दुआएं बख्शिश करता रहे, दुआएं मग़फ़िरत करता रहे। तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में नेक बंदों का दर्जा बुलंद करेगा, जन्नत में नेक बंदों का दर्जा बुलंद फरमाएगा। और जो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह ये मुझे दर्जा कहाँ से मिल गया, ये दर्जा मुझे कहाँ से नसीब हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ये तेरे बेटे की दुआ की वजह है, जो तेरे बेटे ने तेरे लिए बख्शिश की दुआ की थी, तेरे बेटे ने तेरे मग़फ़िरत की दुआ की थी, तेरे गुनाहों की माफी तलब की थी, इसलिए ये तुझको दर्जा अता किया गया है। और हदीस शरीफ में है कि मुर्दों की रूहें अपने अपने घरों में आया करती हैं, अपने अपने घरों में मुर्दों की रूहें आती हैं और वो आवाज भी देती हैं कि हम मुसलमानों को चाहिए कि शब बारात में शब बारात में और दूसरी मुबारक रातों में भी अपने अपने मुर्दों के लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करो, कुछ खैरात किया करो, गुरबा मसाकीन को खाना खिलाओ, कुरान शरीफ की तिलावत करो, कलमा तय्यबा पढ़ो, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, जिक्र अज़कार करके अपने मुर्दों के लिए कुछ फाता ईसाले सवाब कर दिया करो। जब ईसाले सवाब करें तो उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगे, और आज हम उनके लिए करेंगे तो कल हमारे लिए भी करेंगे। तो अल्लाह ताला एहसान का बदला एहसान से देता है, बल्कि उससे भी ज्यादा अता फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भलाई की तौफीक अता फरमाए और भलाई के काम ईमान वालों के नसीब में है, यानी सुन्नी मुसलमानों के नसीब में है। ये बेईमान वालों के लिए नहीं है, ये बदअकीदा वालों के लिए नहीं है। ये नेक काम कोई उन बदअकीदा वालों को कोई नेक काम से कोई गरज नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बल्कि बेईमान ये वहाबी, ये दो बंदे, ये मुनाफिक जिंदों के भी दुश्मन है, मुर्दों के भी दुश्मन है।